بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے سلیمان نے، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہ میں جاہلیت کے زمانے میں لوہار کا کام کرتا تھا۔ عاص بن وائل کافر پر میرا کچھ قرض تھا، میں ایک دن اس پر تقاضا کرنے گیا۔ اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا تو تیرا قرض نہیں دوں گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ تیری جان نہ لے لے، پھر تو دوبارہ اٹھایا جائے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی مہلت دے کہ میں مر جاؤں پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد ملے، اس وقت میں بھی تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو نہ مانا اور کہا کہ آخرت میں مجھے مال اور دولت دی جائے گی؟ کیا اسے غیب کی خبر ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی اقرار لے لیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2091۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے خبر دی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور بھنا ہوا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قطلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی برابر کدو کو پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2092۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے کہا کہ میں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ایک عورت بردہ لے کر آئی۔ سہل رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہیں معلوم بھی ہے بردہ کسے کہتے ہیں؟ کہا گیا، جی ہاں، بردہ حاشیہ دار چادر کو کہتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خاص آپ کو پہنانے کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ اسی چادر کو بطور ازار کے پہنے ہوئے تھے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا لے لینا۔ اس کے بعد آپ مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، پھر واپس تشریف لے گئے، پھر ازار کو تہہ کر کے ان صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ازار مانگ کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے ہیں۔ اس پر صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میں نے تو صرف اس لیے یہ چادر مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن بنے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہی ان کا کفن بنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2093۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ کچھ لوگ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کے یہاں منبر نبوی کے متعلق پوچھنے آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کے یہاں، جن کا نام بھی سہل رضی اللہ عنہ نے لیا تھا، اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے کہیں کہ میرے لیے کچھ لکڑیوں کو جوڑ کر منبر تیار کر دے تاکہ لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے میں اس پر بیٹھ جایا کروں۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام سے غابہ کے جھاؤ کی لکڑی کا منبر بنانے کے لیے کہا۔ پھر جب منبر تیار ہو گیا تو انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ منبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد میں رکھا گیا اور آپ اس پر بیٹھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2094۔ عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک انصاری عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کیوں نہ بنوا دوں جس پر آپ واعظ کے وقت بیٹھا کریں، کیونکہ میرے پاس ایک غلام بڑھئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہاری مرضی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر جب منبر آپ کے لیے اس نے تیار کیا تو جمعہ کے دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھے تو اس کھجور کی لکڑی سے رونے کی آواز آنے لگی جس پر ٹیک دے کر آپ پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پھٹ جائے گی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اترے اور اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی جسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی، اس لیے روئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2095۔
आमश ने बयान किया, उनसे इब्राहिम नखई ने, उनसे असवद बिन यजीद ने और उनसे आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कुछ गल्ला उधार खरीदा और अपनी ज़रा उसके पास गिरवी रखवाई। सही बुखारी हदीस नंबर 2096। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वा ज़ातुर रक़ा या तबूक में था। मेरा ऊँट थक कर सुस्त हो गया। इतने में मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, जाबिर, मैंने अर्ज़ किया, हुजूर मैं हाजिर हूँ। फरमाया, क्या बात हुई? मैंने कहा, मेरा ऊँट थक कर सुस्त हो गया है, चलता ही नहीं, इसलिए मैं पीछे रह गया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और मेरे उसी ऊँट को एक टेढ़े मुंह की लकड़ी से खींचने लगे, यानी हाँकने लगे, और फरमाया कि अब सवार हो जा। चुनाचा मैं सवार हो गया। अब तो ये हाल हुआ कि मुझे उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर पहुँचने से रोकना पड़ जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, जाबिर, तूने शादी भी कर ली है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। दरियाफ्त फरमाया, किसी कमारी लड़की से की है या बेवा से? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने तो एक बेवा से कर ली है। फरमाया, किसी कमारी लड़की से क्यों ना की कि तुम भी उसके साथ खेलते और वो भी तुम्हारे साथ खेलती। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु कमारे थे। मैंने अर्ज़ किया कि मेरी कई बहनें हैं और मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, इसलिए मैंने यही पसंद किया कि ऐसी औरत से शादी करूं जो इन्हें जमा रखे, इनके कंघा करे और इनकी निगरानी करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, अब तुम घर पहुंचकर खैर व आफियत के साथ खूब मज़े उड़ाना। इसके बाद फरमाया, क्या तुम अपना ऊँट बेचोगे? मैंने कहा, जी हाँ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औक़िया चांदी में ख़रीद लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले ही मदीना पहुँच गए थे और मैं दूसरे दिन सुबह को पहुँचा। फिर हम मस्जिद आए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजे पर मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या अभी आए हो? मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ। फरमाया, फिर ऊँट छोड़ दे और मस्जिद में जाके 2 रकअत नमाज पढ़। मैं अंदर गया और नमाज पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक औक़िया चांदी तोल दे। उन्होंने एक औक़िया चांदी झुकती हुई तोल दी। मैं पीठ मोड़ के चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर को ज़रा बुलाओ। मैंने सोचा कि शायद अब मेरा ऊँट फिर मुझे वापस करेंगे, हालांकि इससे ज़्यादा नागवार मेरे लिए कोई चीज़ नहीं थी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि ये अपना ऊँट ले जा और इसकी कीमत भी तुम्हारी है। सही बुखारी हदीस नंबर 2097। सुफियान बिन उयैना ने बयान किया, उनसे उमर बिन दीनार ने और उनसे इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने कि अक्काज़, मजना और जुल्मजाज ये सब ज़माने जाहिलियत के बाज़ार थे। जब इस्लाम आया तो लोगों ने इनमें तिजारत को गुनाह समझा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, लैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ी मवासिमिल हज। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने इसी तरह क़िरात की है। सही बुखारी हदीस नंबर 2098। उमर बिन दीनार ने कहा, यहाँ मक्के में एक शख्स नवास नाम का था। उसके पास एक बीमार ऊँट था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु गए और उसके शरीक से वही ऊँट खरीद लाए। वो शख्स आया तो उसके साजी ने कहा कि हमने तो वो ऊँट बेच दिया। उसने पूछा कि किसे बेचा? शरीक ने कहा कि एक शेख के हाथों जो इस तरह के थे। उसने कहा, अफसोस, वो तो अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु थे। चुनाचा वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे साथी ने आपको मरीज़ ऊँट बेच दिया है और आपसे उसने उसके मर्ज़ की वजाहत भी नहीं की। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि फिर इसे वापस ले जाओ। बयान किया कि जब वो उसको ले जाने लगा तो अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अच्छा, रहने दो, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर राज़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला अदवा, यानी अमराज छूत वाले नहीं होते। अली बिन अब्दुल्लाह बदीरी ने कहा कि सुफियान ने इस रिवायत को उमर से सुना। सही बुखारी हदीस नंबर 2099। अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने, कहा उनसे यहया बिन सईद ने, कहा उनसे इब्न अफलाह ने, उनसे अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु के गुलाम अबू मोहम्मद ने और उनसे अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु ने कि हम ग़ज़वा हुनैन के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक ज़रा बख्श दी और मैंने उसे बेच दिया। फिर मैंने उसकी कीमत से कबीला बनी सलमा में एक बाग खरीद लिया। ये पहली जायदाद थी जिसे मैंने इस्लाम लाने के बाद हासिल किया। सही बुखारी हदीस नंबर 2100।